ایک ایسی جگہ جو دنیا کے نقشے پر موجود تو ہے مگر اس کے دروازے ہر کسی پر بند ہیں. ایک ایسی زمین جس پر قدم رکھنا قانوناً جرم ہے. وہاں کیا ہوتا ہے, کون لوگ وہاں کام کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر وہاں کیا چھپایا جا رہا ہے. آج ہم بات کریں گے دنیا کی سب سے مسٹیریس پلیس ایریا 51 کی. حال ہی میں گوگل ارتھ کی سیٹلائٹ تصویر میں اس بیس کے اندر ایک اسٹرینج ٹرائنگولر ٹاور دیکھا گیا ہے. اس ڈسکوری نے ایکسپرٹ, ریسرچرز اور سوشل میڈیا پر نئی بحث چھیڑ دی ہے. کیا یہ ثبوت ایلین کے وجود کا ہے یا پھر یہ یو ایس گورنمنٹ کا کوئی خفیہ اور خوفناک تجربہ ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم ایریا 51 کی ہسٹری, اس کے گرد گھومتی کہانیوں اور اس نئی ڈسکوری پر بات کریں گے. اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں کیونکہ یہ آپ کے لیے بالکل فری ہے لیکن اس سے ہماری بہت ہیلپ ہوتی ہے. سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ ایریا 51 ہے کیا. ایریا 51 ایک سیکریٹ یو ایس ملٹری بیس ہے جو نیویڈا کے ایک ویران صحرا میں لاس ویگس سے تقریباً 83 مائلز نارتھ ویسٹ میں واقع ہے. اس کا آفیشیل نیم ہوم بیس یا گروم لیک ہے لیکن دنیا اسے ایریا 51 کے نام سے جانتی ہے. اس بیس کی بنیاد 1955 میں رکھی گئی جب یو ایس ایئر فورس نے U-2 اسپائی پلین کی تیاری اور ٹیسٹنگ کے لیے اسے منتخب کیا. U-2 ایک ایسا طیارہ تھا جو انتہائی بلندی پر پرواز کر سکتا تھا اور سوویت یونین کی جاسوسی کے لیے استعمال ہوتا تھا. لیکن یہ جگہ اتنی خفیہ تھی کہ یو ایس گورنمنٹ نے کئی دہائیوں تک اس کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کیا. 2013 میں CIA نے پہلی بار ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس کے ذریعے ایریا 51 کی موجودگی کو آفیشلی تسلیم کیا. یہ بیس اپنی ٹائٹ سیکیورٹی کے لیے مشہور ہے اور 2.3 ملین ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے. اس کی سیکیورٹی اتنی سخت ہے کہ عام لوگوں کا وہاں جانا تو دور, قریب سے گزرنا بھی ناممکن ہے. آرمڈ گارڈ, ایریل سرویلنس اور نو ٹریسنگ پاسنگ کے سائن بورڈ اسے ایک پروہیبٹڈ زون بناتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ صرف ایک ملٹری بیس ہے تو اتنی رازداری کیوں؟ ایریا 51 آفیشلی ایک ملٹری ٹیسٹنگ زون ہے جہاں ایڈوانسڈ ایئر کرافٹ, ویپنز اور ٹیکنالوجیز کی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے. یہاں کئی فیمس ایئر کرافٹ کی ٹیسٹنگ ہوئی ہے جیسے A-12 آکسکارڈ جو ایک سپر سونک ریکونیسنس ایئر کرافٹ تھا, F-117 نائٹ واک جو دنیا کا پہلا اسٹیلتھ فائٹر تھا, B-2 اسپرٹ ایک اسٹیلتھ بمبر ایئر کرافٹ. اس کے علاوہ ایریا 51 میں اسٹیلتھ ٹیکنالوجی, ماڈرن ریڈار سسٹم اور ڈرون ٹیکنالوجی پر بھی کام کیا جاتا ہے. یہ سب کچھ اتنا خفیہ ہوتا ہے کہ عام شہریوں کو اس کی بھنک تک نہیں پڑتی. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ بیس اپنی ٹیسٹنگ کے دوران کئی بار اسٹرینج لائٹ اور آبجیکٹ کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا. کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ لائٹس دراصل نئے ایئر کرافٹ کی ٹیسٹنگ کا نتیجہ تھیں لیکن کچھ دوسروں کا یقین ہے کہ یہ UFOs تھے. اب آتے ہیں اس نئی ڈسکوری کی طرف جو کوارڈینیٹس 37 ڈگری 14 منٹ 46.5 سیکنڈ نارتھ, 14 ڈگری 115 منٹ 24 سیکنڈ ویسٹ پر واقع ہے. سوشل میڈیا پر زبردست ہلچل مچا دی ہے. تصویر میں یہ اسٹرکچر ایک لمبا سایہ ڈالتا دکھائی دیتا ہے جو اس کے غیر معمولی ڈیزائن اور ممکنہ مقصد کے بارے میں سوالات اٹھاتا ہے. کچھ لوگ اسے ایلین ٹیکنالوجی کا ثبوت قرار دیتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ یہ ایکسٹرا ٹیریسٹریل پریزنس سے جڑا ہو سکتا ہے جبکہ دیگر اسے ماڈرن ملٹری انسٹالیشن یا ایکسپیریمنٹل اسٹرکچر سمجھتے ہیں جو سیکریٹ ملٹری پروجیکٹس کا حصہ ہو سکتا ہے. ایریا 51 کی ہسٹری جو UFO مشاہدات اور حکومتی رازداری کے گرد گھومتی ہے جو اس نئی ڈسکوری کو مزید مسٹیریس بناتی ہے. اس ٹرائنگولر ٹاور کی تعمیر, اس کا جیومیٹرک ڈیزائن اور اس کا صحرائی منظر میں تنہا مقام لوگوں کو حیرت اور الجھن میں مبتلا کر رہا ہے. کچھ اسے ماڈرن ملٹری ٹیکنالوجی کا شاہکار مانتے ہیں جبکہ دیگر اسے ایکسٹرا ٹیریسٹریل آرکیٹیکچر سے تعبیر کرتے ہیں جو ایریا 51 کے گرد پھیلی مسٹری کو اور گہرا کر رہا ہے. یہ اسٹرکچر نہ صرف گلوبل اٹینشن کا مرکز بن گیا ہے بلکہ اس نے ایریا 51 کے سیکریٹ کریکٹر اور اس کے ممکنہ غیر معمولی سیکریٹس کے بارے میں نئی بحث کو جنم دیا ہے. گوگل ارتھ آبزرور نے اس ٹرائنگولر اسٹرکچر کی نشاندہی کی ہے جو نہ تو پہلے سے ڈاکیومنٹڈ ہے اور نہ ہی بلاک کی گئی ہے جو کہ سینسیٹیو انسٹالیشنز کے لیے ایک غیر معمولی بات ہے. اس کا ڈیزائن ویژولی ڈرامیٹک ہے جو دوسرے ویزیبل انسٹالیشن سے واضح طور پر مختلف ہے اور ایک لمبا گہرا سایہ ڈالتا ہے جو اس کی نمایاں اونچائی کی طرف اشارہ کرتا ہے. اس آبجیکٹ کا اپنے ارد گرد کے ماحول سے الگ ہونا لوگوں کو اور زیادہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے. اس کی دریافت کے چند ہی دنوں کے اندر اس کی تصویر نے سوشل میڈیا پر طوفان برپا کر دیا. ہر طرف سے تھیوریز, کامنٹس اور اسپیکولیشنز آنا شروع ہو گئیں. بعض لوگوں نے اسے محض تفریح یا طنز کا ذریعہ بنایا لیکن بہت سے افراد نے اسے گہرے معنی اور ممکنہ سازشوں سے جوڑ دیا. کچھ صارفین نے اسے ایکسٹرا آرڈینری ڈسکوری قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ کسی ایلین یا ایکسٹرا ٹیریسٹریل ٹیکنالوجی معلوم ہوتی ہے.
जो इस वक्त सामने आती है जब ज़मीन पर कुछ गैर मामूली हो रहा हो। एक और इंटरेस्टिंग कमेंट्स में इसे यूएफओ चार्जिंग डाक कहा गया, जिससे मुराद ये ली गई कि शायद ये एलियन व्हीकल्स या शिप्स को एनर्जी फराहम करने की कोई जगह हो। लोगों ने इस स्ट्रेंज स्ट्रक्चर का कंपैरिजन पॉप कल्चर की मारूफ अलामत से भी किया। किसी ने इसे स्टैनली कुब्रिक की फिल्म 2001 स्पेस ऑडिसी के मोनोलिथ जैसा करार दिया, जिसे फिल्म में एक मिस्टीरियस, पावरफुल और अनअर्थली सिंबल के तौर पर दिखाया गया है। किसी और ने मजाक में इसे टॉबलरन ट्रेड सेंटर कहा, जैसे ये कोई जायंट चॉकलेट की शक्ल का ट्रेडिंग सेंटर हो। एरिया 51 की शोहरत की सबसे बड़ी वजह कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, जिनमें से सबसे मशहूर एलियन से मुताल्लिक है। ये सब 1947 में शुरू हुआ, जब न्यू मैक्सिको के रोजवेल नामी इलाके में एक अजीब चीज़ गिरने की खबर आई। यूएस आर्मी ने पहले कहा ये एक वेदर बैलून था, लेकिन कई लोगों का मानना था कि ये एक यूएफओ था जो गिर कर तबाह हुआ। इस वाक़े के बाद से ये अफवाहें फैलने लगी कि एरिया 51 में इस यूएफओ के मलबे बल्कि एलियंस को भी छुपाया गया है। कुछ लोगों का दावा है कि यूएस गवर्नमेंट वहाँ एलियन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रही है। सबसे मशहूर नाम जो इस कहानी से जुड़ा है वो है बॉब लेजार। 1989 में बॉब लेजार ने दावा किया कि वो एरिया 51 के खुफिया हिस्से S4 में काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने एलियन स्पेसशिप्स पर तहकीक की। इनका कहना था कि ये जहाज़ एक स्ट्रेंज फ्यूल 115 एलिमेंट से चलते थे। अगरचा बॉब लेजार के दावों की कोई ठोस शहादत नहीं मिली, लेकिन इनकी कहानी ने एरिया 51 को आलमी शोहरत दी। लेकिन क्या ये सब सच है? साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये दावे ज़्यादातर अफवाहों और तखय्युल पर मबनी हैं। फिर भी एरिया 51 की राजदारी ने लोगों के तजस्सुस को और बढ़ावा दिया। इस कॉन्स्पिरेसी में इजाफा करते हुए ब्राज़ीलियन मिस्टिक एथोस सोल्मे, जिसे अक्सर द लिविंग नॉस्ट्रेडेमस कहा जाता है, इससे कबल इस साइट को शामिल करते हुए एक कूल प्रेडिक्शन की थी। उन्होंने दावा किया इलाके में सतह ज़मीन से नीचे एक टनल है जो 3 डायमेंशनल पोर्टल की तरफ ले जाती है। उन्होंने मजीद कहा कि ये पोर्टल लोगों को जगह वक्त के डिमेंशंस के दरमियान ले जाने के काबिल होगा। अब बात करते हैं कुछ हकीकी वाक़यात के बारे में जो एरिया 51 से जुड़े हैं और जिन्होंने इसकी शोहरत को मजीद बढ़ाया। 1947 रोजवेल इंसिडेंट। जैसा कि हमने जिक्र किया, 1947 में रोजवेल के करीब एक चीज़ गिरने की खबर ने दुनिया भर में हलचल मचाई। अगरचे आर्मी ने इसे वेदर बलून करार दिया, लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये एक यूएफओ था। 1990 की दिहाई में यूएस एयरफोर्स ने वजाहत दी कि ये दरअसल एक सीक्रेट सर्वेलेंस बलून था जो प्रोजेक्ट मोगल का हिस्सा था। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया। नंबर 2, U2 एयरक्राफ्ट टेस्टिंग 1950 to 1916। एरिया 51 की इब्तिदाई शोहरत इस वक्त बढ़ी जब U2 की स्पाई प्लेन टेस्टिंग के दौरान लोगों ने आसमानों में स्ट्रेंज लाइट्स देखी। क्योंकि ये प्लेन्स इंतहाई बुलंदी पर परवास करते थे, इसलिए इन्हें आम लोग यूएफओ समझ बैठे। ये एक बड़ी वजह थी कि एरिया 51 से यूएफओ की अफवाहें फैलना शुरू हुई। नंबर 3, स्ट्रूम इवेंट 2019 एरिया 51। 2019 में एक फेसबुक इवेंट ने दुनिया भर की तवज्जो एरिया 51 की तरफ की। इस इवेंट का नाम था स्ट्रूम एरिया 51 दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। इसमें लाखों लोगों ने मजाक में कहा कि वो एरिया 51 पर हमला करेंगे ताकि एलियन के राज जान सकें। अगरचे ये इवेंट मजाक था, लेकिन कुछ लोग वाकई में एरिया 51 के करीब जमा हुए। इस वाक़या ने एरिया 51 को मीडिया में एक बार फिर सुर्खियों में ला खड़ा किया। एरिया 51 की कहानी सीक्रेट कॉन्स्पिरेसीज और क्यूरियोसिटी से भरी पड़ी है। एरिया 51 का जिक्र आते ही जहन में पहला ख्याल एक ऐसी जगह का आता है जहां कुछ गैर मामूली हो रहा है, कुछ ऐसा जो दुनिया की नज़रों से छुपा हुआ है। बहुत से लोग मानते हैं कि यहाँ वाकई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से मुतालिक एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, खासतौर पर 1947 के रोजवेल वाक़े के बाद से। कुछ का ख्याल है कि गवर्नमेंट ने एलियन शिप्स और यहाँ तक कि खुद एलियन को भी खुफिया तौर पर यहाँ मुंतकिल कर दिया था ताकि इन पर रिसर्च की जा सके। दूसरी तरफ एक बड़ी तादाद इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को महज अफवाहें मानती है और इनका कहना है कि एरिया 51 एक सेंसिटिव मिलिट्री बेस है जहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सीक्रेट वेपन्स पर काम होता है। क्योंकि वहां जाना आवाम के लिए ममनू है और इसके अतराफ सख्त निगरानी होती है, इसलिए हर वो चीज़ जो वहां हो रही है क्यूरियोसिटी का बाइस बन जाती है। ये इंसानी फितरत है कि जो चीज़ नज़र से ओझल हो इसके बारे में स्पेकुलेशंस की जाएं। वक्त के साथ साथ कुछ मालूमात मंजर आम पर आ चुकी हैं, जैसा कि यहाँ U2 स्पाई प्लेन्स और दीगर एडवांस एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग की गई। लेकिन चूंकि ये जगह अब भी मुकम्मल तौर पर खुलकर आवाम के सामने नहीं आई, इसलिए शक्को शुबहात और कहानियाँ जूं की तूं मौजूद हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या ट्रायंगुलर टावर एलियंस की मौजूदगी का सबूत है या सिर्फ एक मॉडर्न मिलिट्री इंस्टॉलेशन? और ये कि क्या वाकई वहाँ एलियंस हैं? ये सवाल शायद हर किसी के जहन में है
और जब तक हकीकत मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आती, एरिया 51 एक ऐसा राज ही रहेगा जो हर नस्ल को सरप्राइज, फियर और क्यूरियोसिटी में मुब्तला रखेगा। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। आपके फीडबैक और सजेशंस हमारे लिए बेहद अहम हैं, तो हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।